पथर सब खाई ना केते थर तू मना कर झील ये खाया अभ्यास टिके छाड़ इले मैं खाइल तो खाइल से बांती करी पकइल ए बापा ये पता एपीएल बीपीएल साल का घर बापा ये घर ना बढ़िया होईची एठी रह जा हमर भारी इच्छा होची मन तो खाली छेठी आ जानी ना बापा कोन इच्छा होची आ को तू बाबू ते फेरेई न लागू आनी छी हां आज यार गोटा के फैसला करी हां हैला रे भरदा घर अछ ए बापा घर अछ नमस्कार नमस्कार कली नव आयुष्मान मामू समय केମିତି ଆମ ମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା ए नामकू खुड़ा बळी बोला तो ए गाँ सारा बुली बुली बांटू थेली आउ किछि बोलिला ये तम घर को धर के पळे आइले आ खाइबो भल गले माम भल गले उखुड़ा मोर बहुत प्रिय खाद्य आ उखुड़ा सांग को ये अखई बेरा जो गाईटा आनी आ ता क्षीरटा बहुत मीठा हां जर्सी गाईटा उखुड़ा रे मिसई गोले चकटी देले तार जो टेस्ट मामू पाटिरो खाली नाळ बही पडुची सर खाइबी कोन उखुड़ा उखुड़ा बा तम बापा को जिमारे केले सिना देबी हैडी बापा बोला उखुड़ा दिया ना मैं खाइबी इला सेइति में बरा ठेक देते आनी छी कोन के बड़ा उखुड़ा खाइबू बोली हां हेटी मा कोन के अखैबार जर्सी गाई रे चकटी के दियंतु हां नले हॉर्लिक्स रे गोले के दियंतु मोर सतरे किछि जाय आसे ना अच्छा बापा हां तम दी जन को भीतर नाम किए धरिबो नाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद ए रही जा इरे ये नाम आउ इरे तेमे सला दीटा कि मो झुआ को जो नाम देइछ ता पेट फुली कि माओ बाकू बसिलानी मु ताकू एबे थोई भी कोउटी आनी ते तम जिम्मा देई देई ଏଇଠି ମାମୁ ଆମେ ବି ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଆପଣ କୋଉ ଦିନ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆମ ଜିମାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି सर तल मैं एठी रहिबी ଓହୋ ସାର୍ ଡାକି ଆଉ ଆପଣ ସାର୍ ଡାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରନି हां तल कोन डाकिबी ସେଇଟା ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କଠୁ ବୁଝି ନଉନ पापा पापा ना बोलो सर को कोन डाकिबी कंबारू घोड़ा डिम पावे हैडी बापा मका खंबार घोड़ा डिबा मु खाइबी आयान तक कोन कोन बार बोले कौन डाकियो तो सीधा जानि पानु ता माने ए दिजल को मु बाहाबी ये हब म पति ये हब म नाथ तले बोरा स्वामी के हबो हैं स्वामी आउ पचारे को अछि आउ ए बापा ए समय सुविधा देखि कि बाहारटा कर दवा तुम दी जन को भीतर बर की हब को तुम दी जन को भीतर बर की ए बापा दी जम बर हेबे हां गां जाकी कि बाई जाउनु आमा गां गोपाल प्रधान र स्त्री नै न तार हे जाउनु काहे पहिला सेटा रामदुट्टा तार हे जाई पहिला अरे एटा को संभव हेलानी ना हब अरे एटा संभव ହେଇଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି कोठी ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେମିତି 5 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ପାରିବୁନି କାହିଁକି ଏଇଠି ମାମୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପରି ବି ମୋ ବୋଉ ମଲା ବେଳେ ଆମ ଦି ଭାଇକୁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଇ ନିୟମ କରି କହିଥିଲା ଆମେ ଦି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ ଏଠି ମାମୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମକୁ ମାତୃଦୋଷରେ ଘାଣ୍ଟିଆରୁ ବଞ୍ଚିତ କର ନାହିଁ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ହେଲା ତମ ବହୁତ ମୋ ଧରମ ଭଉଣୀ ଆଉ କହୁ
अरे तमे माने जदि कहूच बाहा बोली अरे मु काई अराजी हेबी बापा ए मा कौन तू ताल दी जण को बाहा हबु हाँ। ए जे भानजा मो झियो छोटिया गाँ बालिया पिला हाँ डिफेंस रे खेलिबो जमा चौका छक्का मारिबो नहीं ए बापा खाइबी ए कोन खाइबु चौका छक्का चुप माने हकी दिबा मु जाउती खाइबी ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭାଇ ଦେବେ ଆମ୍ବର ଭାଇ ଦେବେ ଆମ୍ବର କାଇଁ ତମେ କଣ ଦୁଏ ନୁଏ ମନିଜର ଦୁଏ ନୁଏ ମନିଜର ଆମ ପରା ଅଟଇ ତୁମ୍ଭର ଦିଅର ତୁମ୍ଭର ଦିଅର ତମେ ମୋ କନିଆ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ତମ ବର ହେବି ତମ ବର ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲ ଯିବା ଘର ଭିତର ଚାଲ ଯିବା ଘର ଭିତର ଜଗିଥାଅ ଅନୁଜ ତୁମେ କୁଟୀରର ଦ୍ୱାର କୁଟୀରର ଦ୍ୱାର ଏମିତି ନ ଲାଗି ଯାଉ କାହାରି ନଜର କାହାରି ନଜର ଆ ଭୁଲିବନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମ୍ବର ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମ୍ବର ବାର ମାସେ ତୁ ବର ମୁଁ ହେବି ଦେଢ଼ ସୁର ମୁଁ ହେବି ଦେଢ଼ ସୁର ଧନ୍ୟବାଦ ବିଚାର ତୁମ୍ଭର ବିଚାର ତୁମ୍ଭର ମୁଁ ସହି ପାରୁନି ମୋ ବିଳମ୍ବ ସହି ପାରୁନି ଆସ ପ୍ରିୟା ମତେ ଚୁମ୍ବ ପରେ ଚୁମ୍ବ ଦେଇ ଶୋଷି ଯାଅ ବହୁ ଆସ ପ୍ରିୟା ଆସ ଖାଇବି ତୁ ମରିବା ନିହାତି ଦରକାର ତୁ ମଲେ ଆମ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଯିବ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଆଗ ଭଳି କଣ୍ଢେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦଉନି ତା ଖାଇବା ଭାଙ୍ଗି ଦଉନି ତମେ ମତେ ମାରୁଛ କାହିଁକି ତେତେ ଆମେ ଆଉ ମାରିବୁନି ରେ ବାପା ତେତେ ଆମେ ଖାଲି ଜୋଳିରେ ବସେଇକି ଝୁଲେଇବୁ ତୁ ଖାଲି ଏଟା ଦସ୍ତଖତ କରିଦି ହେଲା ଆଉ ତେତେ ଜମା ମାରିବୁନି ହେଲା ନାଇଁ 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 ମୋ କମିଆ ମତେ ମନା କରିଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଦସ୍ତଖତ କରିବିନି କି ଏଥିରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିବିନି ଜାଣିଛ ମୋର କିଛି ମନେ ନଥିଲା ମୋ କନିଆ ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ନାଁଟା ମତେ ଶିଖେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ନାଁ କହିଦେବି ପୁଣି ପାଗଳ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ତୋ ନାଁଟା ଲେଖିଦେ ଏଥିରେ ମୋ ନାଁଟା ଲେଖିଲେ କଣ ହବ କଣ ହବ ତେତେ ଆମେ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବୁ ଭଲ ଔଷଧ ଦବୁ ତାପରେ ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତୋ କନ୍ୟା ସାଥିରେ ଖାଲି ଖେଳିବୁ ତମେ ସତ କହୁଛ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି ମୋ କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦିଅ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋ ନାଁଟା ଲେଖିଦେବି ମୋର ନାଁଟା କଣ ମନେ ପଡୁନି ନା ତୋ ନାଁ ହଉଛି ସୁମନ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଏ ବାପା ତୋ ପିତା ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଗାଁ ନାଁ ଚମ୍ପାଜୋର ପୋଷ୍ଟ ମଳିପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଁ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ନାଁ ସୁମନ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ହଁ
ଦିଅ। আরে বাহ কি সুচিন্তিত প্ল্যান মোর সামান্য টিকে অনুপস্থিতির সুযোগ নেই তুমি এতে বাট আগে গলনি কিন্তু তবে মানে ডালে ডালে গলে মু পত্রে পত্রে যায় মু কুয়ারে যাই নথিলি বরং লুচু লুচি তম অসল উদ্দেশ্যকু অনুসরণ করুথিলি আর মু ভাবুছি মু আজি সকসেস হইছি কোন ভুল কইলি শাশু মা মুরানি সাহেব মায়াবতী আজ পর্যন্ত জীবনের মু কেবে হারিবা শিখিনি সবুবেলে জিতি আসি আউ জিতিবি সেদিন পর্যন্ত তু অপেক্ষা কর সে শুভ মুহূর্তটা শীঘ্র পাখে আসিছে শাশু কারণ রাতি পাইবাকু আউ অল্প সময় বাকি আছে পূর্ব আকাশে সিন্দুর ফাটি সকালের কিরণ পড়িবাকু বসিলানি সেই শুভ মুহূর্তকু তুমি মানে অপেক্ষা কর এ কন্যা তু কোন এডি সেডু কই যাছ মু কিছু বুঝি পারনি ସେମାନେ ପରା କହିଲେ ଏଥିରେ ମୋ ନାଁଟା ଲେଖିଦେଲେ ସିଏ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବେ ଆମେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବି ଆଉ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି। ସେମାନେ ତମକୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ତମକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମଠାରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଗ୍ନେଚର କରେଇ ନେଇ ସେ ତମକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତତେ ଆଜି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶେଷ କରିଦେବି। তে মারিয়া খুয়াইছে ছোটাটা ভাবিলা বলে বড় ଆପଣ କଣ କଲେ ମାମୁ ହେଇ ଫୋନ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଯିଏ ବି କଥା ହବ ତାକୁ ଆମେ ଶେଷ କରି ଭଲରେ ଭଲରେ ସେ ଉଇଲ ପେପରଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେ କଣ କହିଲେ ଏ ଉଇଲ ପେପରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଏଇ ଯାହା କହୁଛି ସେ ପେପର ଆମେ ଯାହା କହୁଛି ନିଅନ୍ତୁ ଶାଶୁମା ନିଅନ୍ତୁ ମାରିଲୁ ନାଇଁ ତୁ ମାରିଲୁ সাবাস পাউজ সাবাস তোরা নীল ঠিয়া আইলা তমর আজি এ রূপ দেখি মোরে মনে হচ্ছে মা জগৎ জননী দুর্গা খণ্ডকর্প ধরি পাপী মানক বিনাশ করিবা পাই আবির্ভূত হইছো। আগে যাও মা আগে যাও 12 হাতের খন্ডা ধরি এ পাপী মানক বিনাশ করো। জীবন তুমি তো অপমান দউছ অপমান দউনি মমি বরং চেতনা দউছি তো চরিত্রକୁ ତୁ ସଂଶୋଧନ କରିନେ ତା ନହେଲେ ଶେଷରେ ବି ତତେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ସେ ଧମକ ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖାଇ ହେଲେ ମତେ ନୁହଁ ମୁରାଣୀ ସାହେବ ମାୟା କାହା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବର୍ଷିତ କାହା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ରାତି ତୋ ମନକୁ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମୋ ନାଁ ଯେ ପିସି ମହାନ୍ତି ମାନେ ପରମ ତୃତୀୟା ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ହେଲେ ମୁଁ ଶଳାଟି ନୁହେଁ କାହାର ହେଇଯିବା ଏ ଚଟକଣାଟା ମୋର ମନେ ରହିଲା ୟାର ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ମୁଁ ଦିନେ ଆଦାୟ କରିବି ଆସୁଛି পেপর ତମ ମାମୁଁ ଆଉ ମା କୌଶଳ କରି ତମ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସିଗ୍ନେଚର କରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମ ଭାଇ ତମ ମାମୁଁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଘାତ ପାଇ ତମ ଭାଇ ସେନ୍ସର ହେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇସାରିଛି। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହୁନି ବରଂ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ କହୁଛି।
ସତ କହୁଛ ମୋ ଭାଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଆରେ ବାବା। ସେ ଆମ ସହିତ ହସିବେ ନାଚିବେ ଖେଳିବେ ସିଓର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଡକ୍ଟର। ତମ ଭାଇ ଉଠିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି? ଆରେ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲି? ଏଇଟା ପରା ତମ ଘର। ହେଲେ ମୋ ସୁରଭି ଏଇ ତମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସୁରଭି ଆରେ ତମର କିଛି ହୋଇନି ତ? ନାଇଁ ମୋର କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏଇଟା କଣ? ଆରେ ଏଇଟା ପେନ୍। ଆଉ ଏଇଟା? ଆରେ ବାବା ଏଇଟା ପେପର। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ଭାଇ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଗାଁ ସାରା କହିଦେବି ମୋ ଭାଇ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟଟା ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ମୋ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟଟା ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ଆଜି। ଆରେ ଜୀବନ ଜୀବନ ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ସୁରଭି ଆରେ ଜୀବନର କଣ ହେଇଛି? ସେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଗଲା। ତମେ ଭଲ ହେଇଗଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଓ ଆଚ୍ଛା ସୁରଭି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛ। ଆଗରୁ ଏତେ ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ହେଲେ ସୁରଭି ଆଜି ମୋତେ ଏକାକି ପାଇ ଏଠି ଏମିତି ଦୂରେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଆରେ ପାଖକୁ ଆସ ନା, ମୋ ପାଖକୁ ଥରେ ଆସ ନା। ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ତମ ଦେହ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ହଁ। ମୁଁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିଛି। ଆଉ ବ୍ରତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମନା। ବ୍ରତ ଆଜକୁ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ହେଇଛି। ବାପ ରେ ବାପ ଏତେ ନିଷ୍ଠା। ତା ମାନେ ମତେ ଆହୁରି 16 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲ ମୁଁ କଣ ଆଉ ତମ ପାଇଁ 16 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି? ଆଚ୍ଛା ସୁରଭି ଆମ ମୁନ୍ନା କେବେ ଆସିବ କହିଲ? ମୁନ୍ନା ହଁ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ବାବା ତମ ଝିଅ ଜାତିଟା ଠିକ ହେଇଆ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆରେ ବାବା ତମ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଆମ ମୁନ୍ନା। କଣ କହିଲ? ମୋ ଗର୍ଭରେ ତମ ପିଲା? ହଁ ଆରେ ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କଣ ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ ତ ଜାଣି ଶୁଣି ତମକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛି ମୁନ୍ନା। ଆରେ ବାବା ତମେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମା ହୋଇଥିଲ ଆଉ ସେ ଛୁଆର ବାପା ହେଉଛି ମୁଁ। କୁହ ନା ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏ ସୁରଭି ମତେ ଆଜି ଥାନାରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ଲେଟରଟା ଦେଇ ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇ ତମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ଆସୁଛି ବାଏ। ହେ ଭଗବାନ ମତେ ଇଏ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇଲ? ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା କହିଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ପୁଣି ସକ୍ ପାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ପାଗଳାମି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ। ଏତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ମୋର ବୃଥା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? କଣ କରିବି ମୁଁ? କେତେ ଦିନ ଏମିତି ସତର ଖୋଳପା ଭିତରେ ମିଛଟାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିବି? ନା ଯଦି ସତରେ ସତ ସେ ଡକ୍ଟର ଆଣି ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୋହୂ ମାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଘରେ ବିବେକ ରୂପ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଡକ୍ଟର ହାପି ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ହାପି। ମୋ ବୋହୂ ମାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି ତ? ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ 2ଟି ସନ୍ତାନର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚମି ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଜୀବନ କେବେ ମା ହେଇପାରିବନି। ନାହିଁ ଡକ୍ଟର, ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଚେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଏ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରର ଚେକଅପ୍ର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଭୁଲ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଗାଇନିକ୍ ଡକ୍ଟର। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂର ଚେକଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ରଘୁ ବାବୁ ଏସବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ରେ? ଯଦି ଏକଥା ସତ ହେଇଥାଏ
ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ, ସମାଜରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି। ଘରେ ରୂପକ ବିବେକ ବ୍ୟତୀତ ତୁ ଆଉ ମୁଁ, ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଆସିଲେ ବି ତାର ପରିମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ବାବୁ ଆପଣ ୟାଡୁ ସାଡୁ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୋ ମନ କହୁଛି ଦି ବାବୁଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବୋହୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧହୁଏ ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋହୁ ମା। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରଘୁ। ଛାଇ ଆଲୁଅର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବ। ବିବେକ ଆଉ ରୂପ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି। ଖୁସି ଖବରଟା ସେମିତି ଦେଇଦେଲେ ହବନି। ଯିଏ ଏ ଛୁଆର ବାପ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ଆମକୁ ମିଠା ଖୁଆଇବେ, ମିଠା। ତୋ କଥା ରହିଲା ରଘୁ, ତୋ କଥା ରହିଲା। ମହାପାତ୍ର ଅଗଣାରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଏକା କାହିଁକି? ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ମୁଁ ମିଠାରେ ବସେଇ ଦେବି। କ'ଣ ହେଇଛି ଡାଡି? ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି ଡାଡି। ଡାଡି ସେମିତି କିଛି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି ତ? ଡାଡି ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନିରବ ଆମ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଡାଡି। ବାବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ରଘୁ କାକା? ତମ ଦି ରଘୁ ଭାଇଙ୍କ କହିବା ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନ। କଣ୍ଡିସନ କୁହନ୍ତୁ ଡାଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ରାଜି। ସତଟା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ କେହି କାହା ଉପରେ ଈର୍ଷା କରିବନି ତ? ହେ, ନାଇଁ ଡାଡି, ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେଇଛୁ। ଯଦି ସେ ଛନ୍ଦା ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଉଜର ସମ୍ମାନ ଦେବି ଡାଡି। ଆଉ ସେ ଯଦି ରାଗିଣୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ବୋଲି ମୁଁ ମାନି ନେବି। ବୋଉ ମା ଦୁଇଟି ଛୁଆର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ରାଗିଣୀ କେବେ ମା ହେଇପାରେ ନା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତା ଉପରେ ଅଛି ଡାଡି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଛନ୍ଦା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଛନ୍ଦା ଡାଡି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଛନ୍ଦା। ରୂପକ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରନା। ମୋ ଛନ୍ଦ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ ନା। ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତା ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋ ରାଗିଣୀ ନାଁରେ ଆଉ ପଦା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ବି ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବିନି। ମୋ ଛନ୍ଦା ନାଁରେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତତେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବିନି। ମୋ ଛନ୍ଦା ଫୁଲ ପରି ନିର୍ମଳ, ଗଙ୍ଗା ପରି ପବିତ୍ର, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବି କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଇ ଏମ୍ 100% ସିଓର ସେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ। ନାଇଁ, ସେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ। ନାଇଁ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦା। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ। ନାଇଁ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦା। ସଡ ପାଇছে ଏମିତି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ମରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ଅବା ମୂର୍ଖତାର ପରିଚୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯାଉନଥିଲ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସତ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଗର୍ଭ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆମର ବାହାଘର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ହନିମୁନ କରିବୁ ବୋଲି ବାହା ହୋଇ ସିଧା ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଡାଡି, ମୋ ରାଗିଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା କେମିତି? ହଉ ହେଲା ସାନ ବାବୁ, ଯଦି ତମର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ବଡ ବାବୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ରଘୁ କାକା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ରଘୁ କାକା, ଆପଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଛନ୍ଦାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଛି ସତ, ହେଲେ ତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଛୁଆ ଆସିଲା କେମିତି? ଡାଡି, ଆପଣ କହିବା କଥାଟା ଯଦି ଠିକ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଅନୁମାନଟା ଠିକ। କଣ ତୋର ଅନୁମାନ? ସେ ଗର୍ଭ ସହିତ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଛନ୍ଦା। ରୂପକ ସେଦିନ ବାସର ଘରେ ବାସର ସଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାସର ରାତି ହୋଇ। ରୂପକ, ମୁଁ ତତେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପହର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ନିଦ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବାସର ଘର କବାଟ ପାଖରେ ତୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଆଉ ମତେ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲୁ। ତତେ ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି ତୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ଷଣ କରିଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ବୋଲି ଭାବିଛ
ତାହେଲେ ସେଦିନ ତମେ ବାସର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉ ବା ଅନିଚ୍ଛାରେ ହେଉ, ଯଦି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ହିସାବରେ ତମର ସିଏ ଭାଇ ବୋଉ। ଭାଇ ମୋ ରାଗିଣୀର ପଦ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମକୁ ବି କ୍ଷମା ଦେବିନି। ରୂପ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତୁ ମୋ ଆଖିକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ପାରିବୁନି ରୂପ। ମୁଁ କହିବି 1000 ଥର କହିବି, ସେ ଗର୍ଭ ପାଇଁ ଦାୟୀ ତୁ। ସେ ଗର୍ବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ତମେ, ସେ ଗର୍ଭ ପାଇଁ ଦାୟୀ ତୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ତୁ ତମେ ଓହୋ ତମେ ବନ୍ଦ କର, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ବୋଉ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି, ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ସତ କଥାଟା ଶୁଣି ନବା। ନେଇଆସ ରଘୁ, ପାପର ପଙ୍କିଳ ଗର୍ଭରୁ ପାପର ପଙ୍କିଳ ଗର୍ଭରୁ ପୁଣ୍ୟର ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଉଠୁ। ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଏଇଠି ହେଇଯାଉ। କହିଦିଅ ବୋଉମା, ସତ କଥାଟା କହିଦିଅ। ବିବେକ ନା ରୂପକ? କୁହ, ଡାଡିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, କହିଦିଅ, ନହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଏ ଘର ଦ୍ୱିତୀୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯିବ। କୁହ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିଦିଅ। କୁହ ବୋଉ ମା, ସତ କଥାଟା କହିଦିଅ। କହିଦିଅ ବୋଉମା, ସତ କଥାଟା କହିଦିଅ। କୁହ, ଏ ଗର୍ଭ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କହିଦିଅ, ଏ ଗର୍ବ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନାହିଁ ବାବୁ ନାହିଁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ବୋଉମା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ। ବୋଉମାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ବାବୁ, ବୋଉମାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକେଇଲ, ଏଥିପାଇଁ କଣ ରଘୁ ଦାୟୀ? ମହାପାତ୍ର ବଂଶର ମାଣ ଖଟୁଲି ତୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତୁ ନୀତି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ତାକୁ ପୂଜା କରିବୁ, ହେଲେ ପୂଜା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ତାକୁ ଚୋରି କରିପାରିଲୁ କେମିତି? ନାଇଁ ବାବୁ, କଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ତୋ ହାତରେ ମହାପାତ୍ର ବଂଶର ମାଣ ଖଟୁଲି ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି? କଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମହାପାତ୍ର ବଂଶର ବୋଉକୁ ତୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲି? ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁ। ଯୋଉ ମାଣ କଟୁଲି କି ସେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣିକି ପୂଜା କରି ଆସିଲି, ତାଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରିବି କେମିତି ବାବୁ? ବୋଉମା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ, ମିଛ। ବୋଉମା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ତୁ ଏକା ସତ କହୁଛୁ? ଘରେ ଦିଟା ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ତୋ ନା କହିପାରିଲେ? ବାବୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ବାବୁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ରଘୁ କାକା, ତମକୁ ଆମେ ଚାକର ହିସାବରେ ଦେଖିନଥିଲୁ ରଘୁ କାକା, ତମକୁ ଆମେ କାକାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ତମେ କଣ କଲ ରଘୁ କାକା? ବାପ ବୟସର ହୋଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିପାରିଲ କେମିତି ରଘୁ କାକା? କେମିତି? ନାଇଁ ସାନବୁ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ତା ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନବେଦୀଟା ଚିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନବେଦୀଟା ଧରି ଉଠିବ, ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଓ ବୋଉମା, ବାବୁ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥାଟା କହିଦିଅ। ଓ ବୋଉମା, ବାବୁ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଅ। ଓ ବୋଉମା, ବାବୁ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଅ। ବୋଉମା, ବଡ଼ ବାବୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ବଡ଼ ବାବୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଆଜିର এই ଘଟଣା ଘଟି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ରଘୁ କାକା ଜାଣିଛ? ତମେ ଏ ଘରର ଚାକର ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ କୁକୁର।
କୁହନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏକି ପରୀକ୍ଷାରେ ମତେ ପକେଇଲ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ମାରିଦେଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି? ଡାଡି ଆପଣ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଡାଡି। ଭାବୁଛି ଏ କଥାଟା ବି ମୋର ରଖିବେ। ଭଲ ପାଇବାର ମୋହ ମୋର ତୁଟି ଯାଇଛି ଡାଡି। ଛନ୍ଦା ବୋଲି ଯେ ଜଣେ ଥିଲା ସେ ଆଜି ମରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନ ଡାଡି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଏ କୁକୁରଟାକୁ ଏ ଘରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ କାଢନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ଆଇ ମଷ୍ଟ ସୁଇସାଇଡ୍। ହଁ, ଆଇ ମଷ୍ଟ। ତୁ ଆଉ କିଛି କହିବୁ ରୂପା? କହିବାର ସତ୍ସାହସ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ ଡାଡି। ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ଡାଡି। ନାଇଁ ଡାଡି, ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି ଯେ କୋଉଟା ଠିକ ଆଉ କୋଉଟା ଭୁଲ ତାର ବିଚାର କରିପାରିଲିନି ଡାଡି। ନାଇଁ ଡାଡି ନାଇଁ, ମୋର ଆଉ ରାଗିଣୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଭାବି ନେବି ସେ ହଉଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା। ଡାଡି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ଆଇ ମଷ୍ଟ ସୁଇସାଇଡ୍। ସୁଇସାଇଡ୍ ଡାଡି। ରଘୁ, ତୁ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଶୁଣି ପାରିଲୁନି? ଯାରେ ରଘୁ, ଏ ମହାପାତ୍ର ଘରର କୂଳ ବୋଉକୁ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଚାଲିଯିବି ବାବୁ, ଚାଲିଯିବି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ସେମିତି ଚାଲିଗଲେ ଏ ଚାକର ଜାତିର ଅସମ୍ମାନ ହବନି ବାବୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବେ ବାବୁ। କ'ଣ କହ? ବାବୁ, এই বাড়ি নিয়ন্তু বাবু, এই বাড়িরে পিটি পিটি মো পিটিটাକୁ ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ନିଅନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ନିଅନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଏ ରଘୁଆ ଚାକରର ରାଣ द्रौपदी लक्ष्मी महाभारत
साहस मते न जणे तुमको बारंबार मना करछि ए घर एरुंडी बंद नहीं कुआडे जीवनी हेले निज झियो को देखा करबा को बाहरी पड़िला भूमा झियो बाहाघर अनेक दिन हो गलानी मो झियो को टिके देखि पारिनी जिते बेले भी बाहरी तमे मते नाली आखि देखैछ आउ तमरी भयरे मो घरर गोटे कोणरे पड़ी रहिछि सेई दिनठू पुओटा कुआडे गलानी जे ए पर्यंत तार खबर नाही केतेबेले ताकू तमे चिंता करिछ काहे के चिंता करिबी मोर कोन अभाव अछि जे मु गोटे थर्ड ग्रेड स्वामी कथा चिंता करिबी कहलो बौमा तमे तुम स्वामी को थर्ड ग्रेड कहि पारिलो आउ कोन कहि दांती नंबर 1 स्वामी सुनो स्त्री खुशी हुए स्वामी रो रोजगार को नहीं किंतु सुखिला मुह भोकिला पेट को देखिनो तम भाग्य भला आज पर्यंत तुमको दया करी मुठाई खाइबा को दउची नले केबे ठारू तम अस्थि कुंकल को रास्ता कोडर बिलुआ कुकुर खाई सारी सेथिरे बरु अनेक शांति मिली थांता बहुमा एमती नीति दहगंज होई मरिबा बंचिबा अपेक्षा मरी जीवाटा बहुत भल मो तते एते शीघ्र मारिबा को देबिनी सपनिका मो तते एते शीघ्र मरिबा को देबिनी काहे कि तमे मो पछरे पड़िछ कहलो एते परे भी तम मनर आशा मेंटिलानी मो ना अनल माने निया मने अछि सपनी दास से दिन तोरी साखी पाई मो बापा को फांसी हो गला मु सोलाटी भिकारी हो गली अनाथ हो या तार बार द्वारे सुंडी पिंडा हली आ से दिन मो सपा जाइदे सपनी तो परिवार को मु जाली पड़ी पाउसो कर दे पारिबुनी अन काहे कि ना सत्यर जय जुगे जुगे तो भली अत्याचारी कंस मानकर विनाश पाई श्रीकृष्ण निश्चय जन्म नेबे कौन है मोर सामने रे तमे हम सार को कंस बनी कहिलो खाली कंस में पापी रावण और हिरण्यकश्यप मानक मधुरु आउ जड़े कि पर झियो मो मानक इज्जत को नहीं खेल खेले कौन कहलु बे मु सोलाटी कंस अरे मु सोलाटी कंस ठीक मो सोलाटी कंस होई तते विनाश करी अबे डाक कौन से कृष्ण जे तते उद्धार करी अबे डाक आविर्भाव हुआ प्रभु आविर्भाव हुआ ए पापी मानकर विनाश करी शांति प्रतिष्ठा करो प्रभु शांति प्रतिष्ठा करो मु डीएसपी विनय दास न्याय को विरोध करे और न्याय को सैल्यूट मारे ये तुम्हें महामानव ए पापी मान कबल मते उद्धार कल आपण को मुख दर्शन करी मते धन्य कर दियो अत्याचार कर विनाश करी डीएसपी विनय दास अरे इतने दिन पर तुम स्वप्न को साकार कर मो आशार पहाड़ रे आज पवित्र गंगा बिनु अरे जाऊची बे खुशी खबरटा सारा गाँव वाला को छड़े देवी अरे मो पुओ
ପୋଲିସ ଯାଇଛି ରେ ମୋ ପୁଅ ପୋଲିସ। ରୁହନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନର ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ କେମିତି? ଆବେ ଅନଳ ପାର୍ଜସ, ଯୋଉ ହାତ ଧରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲୁ ସେଇ ହାତ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ। ଆବେ ମାଗ କ୍ଷମା। ଡିଏସ୍ପି ଅନଳ ପାର୍ଜସ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଶିଖିନିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୋର ଷ୍ଟାର ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି, କାରଣ ଏବେ ବି ସେ ମର୍ଡର କେସ୍ର ଫାଇଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆରେ ସେ କଥା ତ ସମୟ କହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଆବେ ମାଗ କ୍ଷମା। ଆବେ ମୁଁ କହୁଛି କ୍ଷମା ମାଗ। ସପନି ଦାସ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ନା ନଳ ମାନେ ନିଆଁ ବାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ନୁହେଁ କି ସପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ତଳର ନିଆଁ ନୁହେଁ, ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ନିଆଁ ସପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ନିଆଁ, ଯୋଉଠି କେବଳ ଲାଭ ବାହାରେ ଲାଭରେ। ଆସୁଛି ସପନି ଦାସ, ଆସୁଛି ଡିଏସ୍ପି। ଆଚ୍ଛା ପଲ୍ଲବୀ, ତମେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ମତେ କିଛି କହିବନି? ନାଇଁ ସତରେ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ। ଆରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ସେଇଦିନ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି ଯୋଉଦିନ ଅନଳ ପାର୍ଜସୀ ସହିତ ଦେହଦାନ କରି ମତେ ଦ୍ୱାରପାଳ ସଜେଇଥିଲ। ନାଇଁ ରେ ବିନୁ, ଆରେ ଏଭଳି ବାରଙ୍ଗନାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ତୋ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ। ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେ ବିନୁ, ଶାସ୍ତି ଦେ। ନାଇଁ ବାପା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଠିଆ ହୋ, ମତେ ଛୁଇଁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେନା। ଏ ବିନୁ, ଆରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାନେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ତତେ କହୁଛି ତୁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେ ଯେମିତି ସଂସାରର କୌଣସି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ପର ପୁରୁଷକୁ ଚାହିଁବାକୁ ବି ସାହସ କରିବେ। ଶାସ୍ତି ଦେ, ଶାସ୍ତି ଦେ, ଶାସ୍ତି ଦେ। ଏଇଟା ମୋ ବାପାର ରାଣ। ବିନୟ, ସତରେ କଣ ତମେ ମତେ ଶାସ୍ତି ଦବ? ଆରେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି? ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ଆରେ ନିଅ, ଏଥିରେ ଗୋଟା ସାଇନ୍ ମାରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ? ଆରେ ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି କଣ ନୁହଁ। ଲେଖା ଅଛି? ଆରେ କିଛି ନୁହଁ, ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦିଅ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦଉଛି। ସତରେ ପଲ୍ଲବୀ, ତମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧିଲେ ତମେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ଏସବୁ ତ ତମରି ଦାନ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏସବୁକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି, କାରଣ ଶଙ୍ଖାର ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଅସହ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଚାହେଁ ତମ ସହିତ ନୀଳରାୟ ମିଶିବାକୁ। ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ତମେ ବିବାହିତ ନୁହେଁ, ଅବିବାହିତ। ଠିକ ଅଛି, ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦଉଛି। ଏଥର ତମେ ଖୁସି ତ? ଆରେ ଖୁସି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ପଲ୍ଲବୀ, ପାଖକୁ ଆସ ନା। ଆରେ ପାଖକୁ ଆସ। ଏଥର ସିଧା ରାସ୍ତା ଦେଖ। କୋଉଠିକି ଯିବି? ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ନୀତି ନୀତି ନୂଆ ଗୌରବ ପାଇବୁ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ୟାସ୍ଟାଳୟକୁ। ଦେଖ, ଏଥରକ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି।
प्रथम अनल पार्टीर ब्लैक बिजनेस को बंद करने को आउ दुनिया आगे तार असल मुखा को खोलिकी मुझे एक्सपोज कर बाबू हमको रक्षा करो बाबू गुंडा मैंने आम पछरे पड़ जाइछन बाबू अरे तुम व्यस्त हबार किसी ना ए डीएसपी विनय दास अच्छी माने तुम व्यस्त हुआनी भाई अरे सुरभि सुरभि के बाबू सुरभि हूँ मो भौणी ताहले तमे आम बहु मा नुह नाई काका मु आपण को बहु बानु हो काका एक्सीडेंट परे मोर कथा कहबार शक्ति हरै बसितिली एमिति कि मोर पूर्व कथा किछि मने पडुनथिला आ जतबेले धीरे धीरे मोर कथा कहबार शक्ति मु फेरी पाइली सेतबेले जानिबा पाइली आपण घरे मु मिछ मोर अभिनय करूची आ से दिन मु मिछ कथा कहि न थांती ताले से घर बाहरिबा मो पक्षे संभव होई न थांता मु जानिथिली रे माँ परिस्थिति रे पड़ी तू मिछ कहितु काका सेथिपाई मु दुख करिनी काका काका बोली मते डाकी पारलु सेई मोर बड़ खुशी तमे मते क्षमा कर दबो काका पल्लवी भाई तुम एत दिन जाए कौट थिल सुरभि तुम एत दिन जाए कौट थिल से अनेक कथा भाई सुनिबो भाई सुनिबो ताले सुनो सुरभि कहानी भी एमिति हुए कहानी जेमिति हो ना कहे कि भाई से सबरो समस्यार समाधान मु करि सारी अच्छा भाई बापा कहंती बापा ए भीतर अछंती बापा आसला देखिबो के आछे अरे किए आसीची सुरभि अनेक थर तुमको तो घर को जा बाहर रे माँ हेले तो भाउज डरे जापारे अच्छा माँ तो देह केमती अच्छी कहलु मो कथा छाड़ନ୍ତୁ बापा आगे कहले आपन देह केमती अछि भल नथिले रे माँ बापा हेले तते देखि सारिबा परे मो देह आपे भल हे बापा अच्छा सुरभि ए बाबू किए मु आपन को मिछ कहिथिली बापा सुरभि ता सासू घरे नथिला से बाबू को घरे मिछि मिछि का बहुर अभिनय करछ अरे दिनो अरे तू ये सब कौन कहचु से अनेक कथा बापा मते ए खुशी खबरटा सुमन बाबू को घरे जणेबा को पड़िबो मु आसी बापा मु एथर आसुची माँ काका आपण कोणी जिबे आज पर्यंत आपण मो सेवा करी आस्तिले आपण को सेवा करिबार मते कोन वंचित करिबे नाइ काका आपण ए घर छाडी कुआर जिबेनी आपण एई घरे आ मोरी पाखरे रहिबे सुरभि ठीक कहची सुरभि ठीक कहची बाबू आमे दुई जण बाकी समय तो यही काटी दबा अच्छा माँ सुरभि अनेक दिन है तो हाथ रंधा खाइनी अच्छा आज तू जिते आसीचु तू टिके रांधिबु आउ आमे दी बुढ़ा तो हाथ रंधा खाई अरे बाटर आस तू तोर लाइफ हिस्ट्रीटा मत पूरा कही एक्जाक्टली रूपक बेले बेले पर स्त्री मैंने एमती अभिनय करती तमें भाव से तुम निज स्त्री बोली हेले एमती समय मो के न आस अरे मो स्त्रीटा जमती आउ क्या न जाऊ अरे छाड़ से कथा ए असल चैप्टर कह कथाटा कहवाक लाज लगुले भी
ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତତେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। କଣ ସୁମନ କୁହ। ଆରେ ମୁଁ ସୁରଭିକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲି। ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସହିତ ମୋର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସୁରଭି ଗର୍ଭବତୀ। ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାର କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିନି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁ ଯେମିତି ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଭଲରେ କରିବୁ। ଆରେ ସୁମନ, ଆରେ ଡକ୍ଟର ରୂପକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେବେ ରଙ୍ଗ ହେଇନି। ମୋ ଉପରେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସୁରଭିକୁ ଭିତରକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି, ତୁ ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରିଦେବୁ। ଆରେ ପଠେଇ ଦେବୁ ମାନେ ତୁ କ'ଣ ଏଠି ରହିବୁନି ନା କ'ଣ? ଆରେ କାହିଁକି, ତୁ କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଯେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ବାବା, ତୋ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବୁଝିଲୁ। ଆମେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ପାଠ ପଢୁଛେ। ଆରେ ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଲିଗଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଦୂରତା ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବି? ଶୁଣ, ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ସୁରଭିର ଚେକଅପ୍ଟା ସାରି ଦେଇଥାଉ। ଆସୁଛି। ସୁରଭି, ରାଗିଣୀ, ଛନ୍ଦା, ଏ ତିନୋଟି ନାଁ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଆରେ ଆରେ ଲାଜ କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସୁମନର ସାଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ରୂପକ ଦାସ। ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ। ତମେ କଥା ବି କହିପାର? ତା ମାନେ ତମେ ଆମ ଘରେ ମୁଖର ଅଭିନୟ କରି ଆସ? କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ତମ ଘରେ ମୁକର ଅଭିନୟ କରୁଛି? ଆରେ ବାବା, କି ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ! ତମ ଭଳି ନାରୀ ଯେ ଗୋଟେ ବାରମାସୀ ଚଢ଼େଇ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ସେ କଥାଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମ ଠାରୁ ଶିଖିଲି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତମ ରାଗିଣୀ। ମୋ ରାଗିଣୀ କେବେ ତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ, ଘରର ଚାକର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କେବେ ମା ହେଇପାରେ ନା। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି? ହଁ। କଥା ତମେ କହିପାରିଲ କେମିତି? ତମକୁ ହରେଇ ସାରିବା ପରେ କୌଣସି ପୁରୁଷର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ବି ମୁଁ କରିନି। ଯଦି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଚେକଅପ୍ କରେଇ ନିଅ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଜର ନହେଲେ ବି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଭାବି ଡକ୍ଟରର ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ଆରେ ଆସ କହୁଛି। ଓକେ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ତଥାପି ମୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। କୁହ, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଯଦି କହିବ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପରି ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ତାହେଲେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତମ ରାଗିଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ମୋ ରାଗିଣୀ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ବାର୍ଥଡେରେ ତମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଲକେଟ୍ ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ଲେଖା ଥିଲା ରୂପକ ଆଉ ରାଗିଣୀ। ঠিক আছে, এই দেখো, ইয়ে হচ্ছে সেই লকেট। ହେଲେ ତମେ ଏଠି କେମିତି ରାଗିଣୀ? শুনিব শুনিব সে কথা, তাহলে শুনো। কুহ, জনে ডক্টর ধর্ম পালন করি মো কোন ভুল করেছি? ତମେ ଠିକ୍ କରିଛ ରାଗିଣୀ।
ঠিক করিছ রাগিনী, তুমি ঠিক করিছ। हे रूप मो पारुनी चलो हम एठू चली जिबा चलो আরে কুয়াড়ে চালি যা? रूप তুমি চিন্তা করি পারছ রাগিনী? আরে তুমি এঠু চালি গলে মো সাঙ্গর অবস্থা কোন হব তুমি চিন্তা করি পারছ? যদি পুরী কার পাগলামি আরম্ভ হব তাহলে তোমার এতে দিনর পরিশ্রম সব বৃথারে ଯିବାର। তামানে তুমি কও তো সবুদিনে মুই এইঠে রহি তম বন্ধু পত্নীর অভিনয় করিবি? নাই রাগিনী, আরে তোমাকে আর কিছু দিন অভিনয় করিবাকু পড়িব কেবল মো বন্ধু পাই রাগিনী। নাই রূপ মু আউ পারুনি পারুনি রূপ তম বিচ্ছেদ মু আউ সহি পারেনি সহি পারুনি প্রেম জীবন বদলে দিলা জীবন বদলে দিলা প্রেম জীবন বদলে দিলা জীবন বদলে দিলা। বাহ রূপক বাহ। আরে নারী মানুষ বিশ্বাস করিবা গোটে বহুত বড় ভুল। আরে নাই শুন মানে মু আরে মু তোতে ডাকিଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତୁ ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁ আরে সুমন মতে তো বিশ্বাস কর সুমন। আরে ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ରେ ସାଙ୍ଗ, ହେଲେ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୋ ଭଳି ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବେ। ଆରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବେଇମାନ, ମୁଁ ଆଜି ତତେ আরে ছাড়ো বলছি ছাড়ো বলছি আরে ছাড়ো রূপ কହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅଟକି ଗଲେ କାହିଁକି? ଆରେ ଜବାବ ଦିଅ, ରୂପକ ସହିତ ତମ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ରୂପକ ତମର କିଏ? ରୂପକ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ରୂପକ ତାଙ୍କର କେହି ନୁହେଁ, ভাই তবে ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦା। କଥାଟା ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ବି ସତ। ସୁମନର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଛିଟେଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମତେ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ଫୋନ କରି କହିଲା ଆମ ଘରେ ଯେ ବୋହୂର ଅଭିନୟ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ମୋର ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀ। ভাই আরে তুমি কাহাকু মিছ স্ত্রী বলি কହୁଛ? আরে সে মো সাঙ্গ সুমন র স্ত্রী সুরভি। ନା ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଇ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ନିଜ ଘରଟାକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ଏଠି ଆସିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଲେଖିବାକୁ? ଏ ଭାଇ, କେବଳ ରୂପକର ବଡ଼ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ନଚେତ୍ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପନିଶମେଣ୍ଟଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଓ ପୋଲିସ ହେଇଛ ବୋଲି ଭାବିଛ ସତଟାକୁ ମିଛ କରିଦବ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜେଇ ଦବ। ভাই তুমি টিকে চুপ করো, ভাই তুমি টিকে চুপ করো। ତୁ ଚୁପ୍ କର। ତମେ ଦି ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଭାବିଛ ମତେ ଫାଙ୍କି ଦବ? ଏ ଛନ୍ଦା, ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକ। ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନ, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦା। নাই ভাই সে মো সাঙ্গ সুমন র স্ত্রী সুরভি। দেখ ভাই, ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ସୁରଭିକୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସମ୍বোଧନ କର ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ରୂପକର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି। ତମ ସାଙ୍ଗର ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ତମର ଭାଇ ବୋଉ। ଆରେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ ଲାଜ ତ ତତେ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଯାଏଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସଜେଇ ରଖିଛୁ। ବିବେକ ଭାଇ